राम राम सीताराम राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम 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 हरे राम 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 दीनबंधु राम राम दीन दयाळु राम राम दीनबंधु राम राम दीन दयाळु राम राम श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डम् अथ प्रथमः सर्गः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परम् कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वम् समर्थोऽसि ज्ञातुमेवम् विधम् नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः श्रूयताम् नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशैः बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मिः श्रीमान् छत्रनिबलः महोरस्को महेश्वरो धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानाम् च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता
पूर्णम् रामम् सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठम् ज्येष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियम् दशरथः सुतम् प्रकृतीनाम् हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया
रुद्राक्षनादत्तपादुकायुगलायते नमस्ते जरभङ्गस्य स्वर्गप्राप्तेकहेतवे नमो विराजसंहर्त्रे नमो वृद्धसखायते ಗಗನ ಚೆಲ್ಲುಬಳಿ ನೂಗೇರಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಶಿಶು ತೊಲೆಯುನು ಮರ್ಯಾಕು ತೊಟ್ಟಲನವು ಗಗನ ಚೆಲ್ಲುಬಳಿ ನೂಗಿನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಶಿಶು ತೊಟ್ಟಲನ ಗಗನ ಶ್ರೀರಂಗ ಶಿಶು ಕಲಿಕಿತವೇರಿ ತರಗಳ ಬಾಗುಳ ತಲನೆ ಕಲಿಕಿತವೇರಿ ತರಗಳ सुमित्रायाः परन्तपौ विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो याञ्चकार स्वयं तुष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम् एतद्रामस्य ते निहिते त्रिनिक्षेता अथे वाचि वाक्यद्वचे वाचे वाची ते वाची हरिः ॐ स्वस्ति सार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक लक्ष्मण सहित हनुमदन्तर्गत सीतापति श्रीरामचंद्र स्वामिन् बहुपराट् यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद सेवामवधारक यानि प्रबोधय्य पार्थिवानि विमवीरजातुं सियो अस्कभयदुत्तरगं तदस्थं विचक्रमाणस्त्रीभूरुगायः ॐ वषट्ते पूषन्नस्मिन् सूता अवर्यमा होता अकृणोतु वेधाः शुश्रातां नाजुतप्रादाता विपर्वाणि दहतां सूतवा वेदांत शास्त्र प्रिया वेदांत शास्त्र सेवामवधारक समस्त लोकः तावत् स्वीय दुःख निवृत्तौ अनिष्ट परिहारे एव प्रवृत्तिः इति तावत् लोकसिद्धम् तथा च अस्माभिः सर्वैः अपि अस्मदीय दुःखस्य निवृत्तिः अरिष्ट निवृत्तिः भवितव्या इति हेतोः अस्मिन् उत्सवे अस्माभिः सर्वैः अपि संवृतः वर्तते तथा च रामस्य अनुग्रहेण रमणीयेन रमणीयप्राप्तिः भवतु दुःखस्य निवृत्तिः भवतु इति अपेक्षा अस्माकं किन्तु वासिष्ठकृष्णः वदति प्राप्तम् अप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ लोके अस्माकं यादृशः दुःखः वर्तते तादृशं दुःखं तावत् अत्यन्तम् अल्पम् अप्रतिमं दुःखं रामेण प्राप्तम् रामस्य दुःखप्राप्तिः कथम् इति चेत् तस्य उत्तरमपि वासिष्ठकृष्णः ब्रह्मसूत्रे वदति ओम तददीनत्वात् अर्थवत् ओम इति इदं सूत्रं तावत् आनुमानिक अधिकरणे भवति आनुमानिकमप्येकेषाम् इति चेत् न शरीररूपक विन्यस्तग्रति गृहीतेः दर्शयति च ओम इति आनुमानिकं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् युधिष्ठिरः कस्मिन् रामः कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य पुत्रो वा किं वैरं तस्य तेन सुमित्रायाः परन्तपौ विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो याञ्चकार स्वयं तुष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम् एतद्रामस्य ते जन्म ಪಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ, ರಾಮನ ಪಾದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ, ಕಮಲದಂತೆ ರಾಮನ ಪಾದ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕಮಲದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ತತ್ವವನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ನೀರಲ್ಲಿ,
ಕಮಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀರಿಗೆ ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಮಲದಂತೆ ರಾಮನ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆಯೂ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮಾನಾಂ ಸ್ವರೂಪಂತು ಪಾದ ಶಬ್ದೇನ ಭಣ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಶರೀರ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರಣಾರವಿಂದಂ, ಕಮಲದಂತೆ ಕೋಮಲವಾದ ಪಾದವುಳ್ಳವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಪಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅವನ ಮಹಿಮೆ. ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಲಕ್ಷಯೇನ್ಮಮ ವೀಕ್ಷಣಂ ತವ ವಲ್ಲಭಂ ಕೋಸಲೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಮಮಧಾರಯ. ಜಗತ್ತು ಮಹಿಮಾನಂತ ಜಯ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರ ವೇಣುನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇಣುನಾಥ ಸೇವಾ ಮಮಧಾರಯ. ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಮಮಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಾಮನವಮಿಯ ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಆ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಈ ಮೂರೂ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಲದ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ನಿತ್ಯಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಎಂತಹ ಬಲವುಳ್ಳವರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ಗುಣವನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇನೆ. ರಾಮ ಎಂಬಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಈ ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ
ರಾಮ ಎಂಬಂತಹ 2 ಅಕ್ಷರ, ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮದೇವರು ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನಂ ಶರಂತದೇವತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಶರವನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಆ ಪ್ರತೀಕ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಭಗವಂತ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ರಾಮದೇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಂ ನೇತ್ರಾದ ಯುಗ್ನಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಮದೇವರು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಮದೇವರು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೃಣಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕೂಡ ರಾಮದೇವರಿಂದ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಮದೇವರ ಈ ರಾಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಮದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ರಾಮದೇವರು ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ನಮಸ್ತೆ. ಇಷ್ಟತಾನ್ ಕಷ್ಟಃ ಪ್ರೇಮ್ನಃ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮನಿ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಸಾರವನ್ನು ರಾಯರು ರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಸುಗ್ರೀವೇನ ಸಖ್ಯಂ ಆಪ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಶಪಥಂ ವಾಲಿ ನಿಧನೆ. ರಾಯರು ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿ ನಿಧನೆ ಶಪಥಂ ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಾಲಿಯ ನಿಧನವನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ರಾಮದೇವರು ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮದೇವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ವಾಲಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು, ವಾಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ ಬೈತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು. ರಾಮದೇವರು ಅಷ್ಟೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲಿ ಬೈದದ್ದನ್ನು. ವಾಲಿ ಬೈದ ಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಲಿ ನಿನಗೆ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಾಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತು, ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು. ಬಾಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎದುರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಯೋಗ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ವಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ ಆದರೆ ಬದುಕುವುದು ಬದುಕಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ನನ್ನ ಉಸಿರು ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ! ಆ ಕೊನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಭಾಗವತೋತ್ತಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿತು. ರಾಯರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃತ್ವ ಶಪಥಂ ವಾಲಿ ನಿಧನೆ. ವಾಲಿಯ ನಿಧನ ಕಾಲ ಬಂತು.
ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ವಾಲಿ ನಿಧನೆ, ಆ ವಾಲಿಯ ಸಾವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಪಥಂ, ಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಪಥ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸುಖದ ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯ ಪಂಥಾಹ ಶಪಥಃ ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಸತ್ತ. ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕ ಅಂತ ರಾಯರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ರಾಮದೇವರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ వేదములే చేరులే పెలయంగ శేషుడే బాదుకొను తొట్టలే ಪರಮ ಪಾವನ್ನ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ಜೋ ಜೋ ಗೋಪಿಯ ಕುಂದ ಮುಕುಂದ